भाजपा सूबा प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी पे हमला, गड्डी के शीशे तोड़न तो बाद अग लाने का यतन किया गया। रब का शुक्र है कि सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा जी इस हमले तो बाल बाल बच गया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब का हर कार्यकर्ता इस हमले की निखेधी करता, पंजाब सरकार को अगाह करता है कि इहो जे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा जी वालों थाना दसूहा के मतलब कि इस हमले के मुतलक उन्होंने लिखा कि थाना दसूहा के हमले की रिपोर्ट जी है वो दर्ज करवा दी गई है, काम मुर्दाबाद किया गया। तो ये देखो हम कुछ अपने पद्धर से शब्द लिख रहे हैं किसान, चाहे वो किसान हो भी, पर मेरे ख्याल के नाल फिर वो अंदोलन के सही करता करता नहीं होंगे या सही कारकुन नहीं होंगे जिन्होंने यहो जिहा काम किया। क्यों? क्योंकि अज दो घटनावां वापरियां ने बहुत तकड़ियां। एक तो यह हमला हो गया शामी, देर शामी, दूजा यह आ कि अज दो थावी बेअदबियां भी हुई ने और एक बेअदबी का मुलजम से बंदा जिहड़ा सीगा मुलजम वो कार च आया और बूहा खलवा के दरबार साहब का ते उन्हें अंग फाड़ने गुरु साहब दे शुरू कर दिते। हुण इन्हां चीज़ां तो इक्को दिन इक्को जिले दे विच दो बेअदबी दीयां घटनावां इस तरह आके कीतियां जांदियां ने। फिर क्या जा रहा है कि नशैड़ी ने फलाने धमकाने, तुहानूं पता ही है जिस तरह चल रहा है। तो ये दूजे पासे वड्डी घटना वापर जानी। तो मैं अगे भी यही गल सोच रहा सीगा कि इन्ने दिन सुख सुखा ना लंघे, हुण तक कोई इस तरह की शरारत वेखण नूं क्यों नहीं मिली। तो आम तौर पर इस तरह का जिहड़ा अंदोलन हुंदा, संघर्ष हुंदा, जिहड़ा कि एक स्टेट नूं पूरी तरह जिद्दां कह लीए कि बैक फुट पे लै जांदा है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ तक कोई शरारतबाजी ना होवे, कोई जबर सख्ताई ना होवे, हैरान करता था। पर वो हैरानी की जिहड़ी हद सीगी हुण टुट गई आ। हैरानी हुण मैनूं नहीं लगदा कि होगी। इस तरह का कियासिया जा रहा सीगा कि शरारत हो सकती है। पर जेकर इन्हां दे विच अंदोलन करता इहो जिहे निकल गए आ कि उन्होंने ये हमला किया, तो मेरे ख्याल के गलत है। क्यों? क्योंकि किसान जथेबंदियां मूँह देंदियां कि असीं ये काम नहीं करना, असीं हिंसा वाले पासे नहीं तुरना, असीं तोड़ फोड़ किते नहीं करनी, असीं बैठे हैं बस असीं अपने सिदक के नाल ही जंग जित लैनी आ। ते जे इस तरह का कोई भी बंदा सिद्धांत तोड़ता तो मेरे ख्याल के नाल सिद्धांत तोड़ने वाला सिपाही नहीं हो सकता। जो तुहाडा सिद्धांत है, तो जो तुहाडा अनुशासन है, क्योंकि एक कहावत है कहती है कि शासन वही पालेगा जो अनुशासन पालेगा। तो शासन तक वही पहुंचता वा जिहड़ा अनुशासन बना के रखता है। बहुत मैं कहूँगा कि निखेधीजनक घटना है। देखो गल यह कि साडे पंजाब की इहो खूबसूरती है कि इक्को दिन तीन तीन रैलियां होंदियां ने, कोई कांग्रेस करती है, कोई आम आदमी पार्टी करती है, कोई करता है, अकाली अपनी अड्ड करते हैं। पर किते भी इस तरह की कोई लड़ाई, कोई इस तरह का कोई झगड़ा नहीं होता। हुण यही गल है, जे आपां देखीए तो ठीक है, एक पासे एक गुस्सा है, रोह है, एक चिंता है, फिक्र है, पर दूसरे पासे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जिहड़े इत्थों दे रहण वाले वो भी पंजाब दे वासी आ। उन्हां दे अपने हक है, तुहाडे अपने हक है, तुसीं अपने हक इस्तेमाल कर रहे हो। तुसीं टोल बंद कर दिते, तुसीं रेलवे ट्रैक बंद कर दिते, तुहाडा प्रोटेस्ट दा अधिकार है, चलो तुसीं करी जा रहे हो। की लौंग आ की राइट है वो बाद दीयां गल्लां ने। पर हुण दूसरे पासे जे किसी का अपना अधिकार आ, फंडामेंटल राइट आ कि वो अपनी गल लोगों के विच रखनी चाहुंदा है जां रखण जा रहा है, तो तुसीं जबरदस्ती ठीक है उसका प्रोटेस्ट एक तुहाडी मर्यादा, तुहाडा जिहड़ा राइट है उसदे दायरे च रह के कर सकदे। ते जे तुसीं भंनतोड़ तक चले गए फिर तुसीं जे कहो ये तो साडा फंडामेंटल राइट है, प्रोटेस्ट करांगे जां आप इकट्ठे होके, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं चलता। और जे मान लो इहो जिहा काम अगे वधदा है उसका फायदा जिहड़ा है सरकार चुक लेगी। तो वह बहाना पालदी तुहाडा इंटरनेट बंद कर दिता जाऊगा, उस तो बाद रात के नेरे दे विच उही कुछ हो जाऊगा जिहड़े कुछ लई ये सरकारां जिहड़ियां बदनाम ने। जी जी बिल्कुल मिंटू जी। अगली मिंटू जी गल करिए खेती कानूनां ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं भेजिया हुण नोटिस। देखो गल ये कि असीं ते कई दिनों के कहण डए आ कि तुसीं लखोवाल दे मगर डंडा लेके पै गए हो, पर उत्थे ते ऑलरेडी 3-4 पटिशनां पै चुकियां ने, क्योंकि तुसीं कह रहे हो कि असीं कानूनी लड़ाई च पैना नहीं है। तुसीं ना पवो पर अगले तो पै गए। सब तो पहला प्रथापन जिहड़े कि कांग्रेस के ही मैंबर पार्लीमेंट आ। हुण देखो पंजाब दे विच कांग्रेस कहिंदी आ कि जे उधर जावांगे तो सोच विचार करांगे,
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰੋਚੀ ਸਿਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਮਨੋਜ ਝਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਢੇਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ 6-7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਚੰਗਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੰਡ ਪੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਾਉਣਗੇ ਪਰ ਕੇਸ ਘੱਟ ਜਿੱਤਦੇ। ਕੇਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਚੋੜ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੱਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ।
ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਭਲਕੇ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਖੜੇ ਉਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਪਿੰਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਨੁਕਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ 31 ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 30 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ 29 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਬਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਛ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਰਾਏ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ। ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਲਾਈਆਣੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਫਰ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸੀ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੰਡਾ ਟੋਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਕਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਖਲੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਫਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪ ਕਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੜਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੜਾਕ ਦੂਜੇ ਦਲ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਖ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ।
ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੈਬੀਨਾਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, 370 ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਸ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੈਂਟਰਲਿਸਟ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਧੁਰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਏ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੋਟ ਨੇ ਐਪੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਥਾਕਥਿਤ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ SHO ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਚਲੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਮਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਕੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ MLA ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿੰਕੂ ਵਰਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।